ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। सतगुरां दे पावन हन ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म दे ज्ञान वाला, अंदरों परमात्मा नाल जुड़िया होया। मैं बिल्कुल ब्रह्म ज्ञानी दे सिंपल अर्थ कर दिते ने। ब्रह्म ज्ञानी का मतलब है वो मनुख जो अंदरों परमात्मा नाल जुड़े है। कहन लगे ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, सारी सृष्टि का करता बनाउण वाला ब्रह्म ज्ञानी है। संसार वस रहा भले लोगों की भली चंगियाई दे करके वस रहा है। जे केवल ते केवल इत्थे बुरे लोग ही आ जाण ते दुनिया तो शाम तो पहला खत्म हो जाए, सारे लोग एक दूजे नूं खत्म कर देण। पर चेते रखना, जेकर संसार अगे चल रहा है, वस रहा है, इतना वड्डा जगत चल रहा है, तो वो इस करके चल रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ धर्म दुनिया के अंदर लोगों के अंदर मौजूद है। जिस दिन ये माड़ा मोटा जिहड़ा मौजूद है ये भी खत्म हो गया, चेते रखना दुनिया का अंत शुरू हो जाना है। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, सारी सृष्टि नूं बनाउण वाला परमात्मा दे नाल अंदरों जुड़िया होया है। इस तो अगला बचन कहन लगे ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। अंदरों परमात्मा नाल जुड़िया होया मनुख सदा जिउंदा रहिंदा, कदे जन्म मरण दे गेड़ विच नहीं पैंदा। नहीं मरता दा मतलब इहदा मतलब ये नहीं कि आ शरीर छड्डना नहीं, ये शरीर नाशवान है, ये तो एक दिन छड्डना पैना। हर एक वस्तु की एक बुनियाद है। सतगुरु जी फरमान करते हैं ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै, अंदरों जुड़िया होया मनुख हमेशा जिउंदा, भाव जन्म मरण के गेड़ चों ही बाहर निकल जाता है। अगला बचन कहन लगे ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता। ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्ति का राह दसन वाला ते उच्ची आत्मिक जिंदगी दा देण वाला है। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता। तीन चीज़ां आईयां ने, एक तो मुक्ति। मुक्त किहड़ी चीज़ तो होना है? जिउंदे जी असी आ संसारिक झमेलियां बंधना तो, माया के बंधना तो मुक्त होना है। इस तो बाद अगला बचन कहन लगे जुगत। जुगत का मतलब हुंदा है किसी काम नूं करन दा तरीका। असल दे विच गुरबाणी सानू जीवन जुगत सिखाउंदी है, जीवन जीण दा ढंग तरीका सिखाउंदी है। जेकर गुरबाणी दा पल्ला फड़ लईए, जरूरी नहीं कि मनुख दे कोल बड़े धन दे ढेर लगे होण ते मनुख फेर ही सुखी जीवन जिउ सकदा है। चेते रखना, जिहदे कोल जुगती नहीं, जिन्नू जिउण दा ढंग नहीं आउंदा, उहदे कोल भावें कुछ मर्जी रख दईए, उहने फेर भी नरक भरी जिंदगी ही जी के जाना है। ते जिस मनुख नूं जिउण दा तरीका आ गया, उहदे कोल भावें कुछ भी ना होवे, बड़े सीमित साधन होण, दो डंग दी रोटी मसां जुड़दी होवे, चेते रखना जेकर जिउण दी जुगत आ गई, वो मनुख गरीबी दे विच रह के भी स्वर्गां दे सुख माण जांदा है। गल जुगती दी है, गल तरीके दी है। जिउण दा तरीका की है? गुरबाणी सानू जीवन जाच सिखाउंदी है। फरमान करदे हन ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत। मुक्ति दा रस्ता अंदरों जुड़िया होया दसदा है, ते जुगत तरीका भी सानू जीवन जीण दा तरीका, ये भी सानू अंदरों जुड़े होए दे कोलों पता लगदा है। अगला बचन कहन लगे जी का दाता। जीवां नू जीवन देण वाला, जीवां नू जीवन देण वाला। चेते रखना, जेकर जुगती नहीं जिउण दी ते जीव अपना जीवन भी उसनू बोझ लगन लग जाता है। बड़े लोग सुसाइड कर लेंदे ने, बड़े लोग इस संसार दे उत्तों जवानियां दे विच बड़ा कुछ हुंदे होए भी, धन दौलत हुंदे होए भी इस संसार तो चले जाते हैं, तंग हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लगता है कि इस तो अगे जीवन है ही नहीं, असी जी नहीं सकांगे। पर चेते रखना, जो मनुख अंदरों जुड़े हुए दे लागे बैठ जावे, अंदरों जुड़े हुए दियां ब्रह्म ज्ञानी दियां गल्लां सुन लेवे, सिੱਖਿਆ नूं ग्रहण कर लेवे, उन्होंने फिर एक नवा जीवन, नवी जिंदगी मिल जाती है। इस करके ये पंक्ति लिखी है जी का दाता।
ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਜੀਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ। ਵਿਦਾਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਤੇ ਕਾਦਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਉਪਰ ਹਾਥ। ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਥ ਬਣਦਾ, ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣਦਾ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਬਣਦਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਅਨਾਥ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਥ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦਗਾਰ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੋਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਉਪਰ ਹਾਥ। ਸਭ ਉਪਰ ਹਾਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਇਬਾਦਤ ਲਈ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਉਹ ਹੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਵਰਤੀ ਉਲਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਗੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਤਾੜਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੱਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੁਰੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਨਾਥ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਗੇ ਹੋਏ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਸਯੂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਆਕਾਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸਗਲ ਆਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ ਚੱਲ ਕੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਬਥੇਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੀੜ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੁਖੀ ਬੈਠਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈਏ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਅਣਜਾਣ ਸੱਤ ਬਗਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧਰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਸਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੁੰਨ ਉਸਨੇ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਇਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਤੇ ਦਇਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਆਕਾਰ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ,
ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਾਵ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਰੂਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰਲਾ ਬਚਨ ਇਸ ਪਦੇ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੀ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਖੰਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਗੀ, ਸਹਾਈ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।